Okay. So আমি ট্রান্সলেশনের পৰা রোটেশনাল গৈছিলো কুইক রিক্যাপ মেইন ভেরিয়েবল ডিসপ্লেসমেন্ট আছিল r যেটো এফালে থিটা হৈ যায় and then তার ডেরিভেটিভ velocity এতে ওমেগা acceleration angular acceleration and correspondingly আমি কি দেখিছো force or corresponding torque momentum or angular momentum mass or correspondingly moment of inertia and kisuman relation r cross f L to r cross p hoy and eto m r square right and force law paisho ami for example here f equal to dp dt jodi asil which is constant mass or khetrot f equal to ma similarly here ami ki paisho dl dt and jodi constant angular moment of inertia hoy then I alpha mass time acceleration or nichina right eibor paiso so etu lagibo amar aji eti ami jodi energy taho kinetic energy to be specific then translational motion of kinetic energy asil amar half mv square right so naturally আমি expect কৰো এটা similar যেহেতু mass or corresponding আমি moment of inertia দেখিছো and v corresponding omega so কেনেকুৱা relation এটা expect কৰো আমি half I omega square but এটো আহিব লাগিব from কাৰণ এটা এটো কি হয় এইবিলাক হয় এটা rigid body কাৰণে particle eta to aru rotate no hoy particle or ki dimension e nai length nai breadth nai eko nai so hei bostu rotate no kore rotate kora mane same ase basically so extended eta object hobo lagibo jodi hosake rotation hobo lage kiba era extend hobo lagibo jekono eta dimension of at least or 2 dimension or 3 dimension tetia eta rotation eta meaning ase aru hei same reason of one dimensional eta object jodi thake যার thickness নাই ধরা just length আছে এইটো এই length or direction of axis যদি থাকে আৰু এনেকুৱা rotate যদি হয় there is also no rotation okay any other direction of তার ঘুরিব লাগিব so extended object or আমি rotation পাম and extended object to আসলতে কেনেকুৱা বনাব পাৰি আমি dimensionless object বিলাক যদি আমি এইটো লাইনত বহাই দিও for example points in one dimension eto tomake eta ki dibo line dibo so amar point particles buror sum koriye amar eta extended object or result bilak pabo lagibo so that means eitu ahibo lagibo amar eitur pora individual particles jibure di ami extended body to banaiso hei tar pora ahibo lagibo right so once again আমি যেনেকুৱা লো হদায় some এটা object extended object and let's say to আমাৰ axis of rotation আছে এনেকুৱা ভিতৰতো থাকিব পাৰে বাহিৰতো থাকিব পাৰে doesn't matter ইয়াৰ particles আছে এনেকুৱা 1 2 3 4 তেনেকুৱা ith particle and then nth particle ধৰা so total ER kinetic energy mane ki a whole objective kinetic energy mane hol protito particular kinetic energy jog korle jetu pam that's our total kinetic energy so etu ki hobo amar m1 r1 sorry not r1 v1 square mane so etu object e point to kenekwa ghuri ase enekwa etu enekwa etu enekwa এনেকুৱা এটো এনেকুৱা নিজৰ নিজৰ সার্কেল থাকিব রাইট
ঘূৰিব যেতিয়া m2v2 square sum mi vi square and last sum mn vm square, and the n is tending to infinity. এইটো now এইটো summation notation যদি আমি sorry half আছে kinetic energy half তো আছে half mi vi square and v বোৰ হল velocity magnitude I equal to 1 to n, so এটা আমার total kinetic energy. But যদি fixed rotation হয় এনেকুৱা টাইপৰ যদি either এনেকুৱা নহলে এনেকুৱাও যদি হয়, then আমি জানো যে এই v আৰু ওমেগাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে, প্ৰতিটো v is প্ৰতিটো তাৰ নিজৰ r times omega, so যিকোনো এটা v is r omega. So ইয়াৰ velocity তার r যেহেতু বেশি তার velocityও বেশি হব, কারণ ওমেগা তো ফিক্সড, সবর অ্যাঙ্গুলার স্পিড সেম হয়, যেহেতু এটা রিজিড বডি অবজেক্টর উপরত আছে, তার মানে কি ইয়ার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইয়ার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইয়ার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি এক্স্যাক্টলি সেম, কারণ সেম অ্যাঙ্গেল কভার করিব এনেকুৱা ঘুরিলে, কিন্তু লিনিয়ার ভেলোসিটি সেম নহয়, কারণ এইটো পয়েন্ট মেবি ইমানখিনি গৈছে বাট এইটো পয়েন্ট বহুত গৈছে সেম টাইমত, তার মানে কি তার ভেলোসিটি বেশি হব লাগিব লিনিয়ার, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সেম। সো এইটো হল রিলেশন। ফিক্সড রোটেশন যদি হয় আর এইটো যদি রিজিড বডি হয়, রিজিড নহলে বেলেগ কথা, রিজিড নহলে তোমার বডিটো এনেকুৱা যেতিয়া ঘুরিব এইটো পয়েন্ট সিধা আছে, এইটো পয়েন্ট বেন্ড হয়ে তাতে গুছি যাব পারে, রাবার যদি হয়, ধরা রাবার টাইপের অবজেক্ট যদি হয়, সো আমি কব নোৱাৰো তার মানে কি এইটোর ওমেগা সেম নহব পারে, একদম জেলি টাইপের অবজেক্ট যদি হয় দেন কি হব, রিজিড নহয় বস্তুটো, রিজিড হলে ওমেগাটো সেম হব, ইয়ার ওমেগা তার ওমেগা একদম সেম হব, রিজিড বডি। ওকে, সো রিজিড বডি আমি যেহেতু পড়ি আছো, সো আমার ওমেগা প্রতিটো পার্টিকেলৰ কারণে কি হয় একদম সেম হয়। ওকে, আর বেলেগ হব, মাস বেলেগ হব। সো আমি প্রতিটো ভি, তার মানে প্রতিটো v1 কারণে r1 ওমেগা, v2 r2 omega and so on, so some vi is ri omega, যত আছে i to তার r হব ri times omega। ইয়াতে যদি বহাই দিও then I equal to 1 to n, mi থাকিল ri omega whole square, ঠিক আছে। ওমেগা আগতে কৈছো রিজিড বডিৰ কাৰণে ফিক্সড কনস্ট্যান্ট, ইয়াত কোনো ইন্ডেক্স নাই, প্ৰতিটো পাৰ্টিকলৰ কাৰণে নহয়, সেম ফৰ অল, সো সামেশনৰ বাহিৰত আহি যাব পাৰে। সো হাফ এইফালে দিয়ে লিখো, বস্তুটো ইয়াতে সোমাই দিও, i equal to 1 to n mi ri square, n সামেশনৰ পৰা বাহিৰত এইফালে লৈ আহিলো ওমেগা স্কয়ার, রাইট। নাও এই বস্তুটো কি mi ri square, ith particular moment of inertia, so প্রতিটো particular moment of inertia যে সাম কৰি দিও, টোটাল বস্তুটোৰ moment of inertia হল this sum, so half I omega square, okay, and এইটো এনেকুৱা ডিসক্রিট পার্টিকলসে হোক বা কন্টিনিউয়াস এটা বডি হোক, এটা ডিস্ক হোক রড হোক, অলওয়েজ ভ্যালিড, কারণ হল এনেকুৱা আমি কিয় এনেকুৱা লিখিছো ডিসক্রিট বডিৰ কাৰণে যত সাম ইউজ কৰা যায়, যে এইটো এটা পার্টিকল, এইটো আৰু এটা পার্টিকল, এইটো আৰু এটা পার্টিকল, ওকে, সেই হিসাবে লিখিছো সাম। বাট যদি আমি ধৰো যে ওকে ইমান ডিসক্রিটও নধৰো, এটমকে নধৰো, সাম চাংক এটা ধৰিম, অর লেটস সে ইভেন একদম কন্টিনিউয়াস বলি আমি এপ্রক্সিমেট কৰোঁ, ইন অল রিয়েল পারপাসেস এইবোৰ আমি কন্টিনিউয়াস বডি বলি, রড স্টিল এইবোৰ কন্টিনিউয়াস ধৰা যায়, কারণ ডিপেন্ড কৰে তুমি কিমান সৰুলৈকে যাবা। একদম যদি ইলেকট্রন প্রোটনলৈকেও যোৱা, দেন মেবি ইউ ক্যান কনসিডার ডিসক্রিট, প্রতিটো ইলেকট্রন আমি ধৰিছোঁ, প্রতিটো প্রোটন ধৰিছোঁ, প্রতিটো নিউট্রন ধৰিছোঁ, দেন তুমি সাম কৰা,
সেম বস্তুটোৱে পাবা বাট দেন কমপ্লিকেটেড হৈ যাব চিটুৱেশ্যন বস্তুবোৰ একদম ভিতৰত গ'লে বস্তুবোৰ ৰিজিড নহয় মুভ কৰি আছে অ'কে বাট এজ এ ক্ৰিষ্টেল যদি ধৰোঁ লাইক লেটছ এ আইৰণ এটাৰ পিচ দেন এজ এ হোল এটমটো অৰ মলিকিউলটো ফিক্সড হৈ আছে মোৰ লেটছ ইন প্লেচেছ তাৰ ভিতৰত তুমি যদি সোমাই যোৱা দিগদাৰ আছে নাথিং ইজ ফিক্সড ৰাইট তোমালোকে জানাই আমি যদি আইৰণ এটমৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ then it's not nothing is fixed electrons and everything is moving so আমি up to atom যাম কাৰণ আমাৰ একিউৰেচিটো হ'ল আচল কথা আমি যে ক্যালকুলেশন কৰি আছো এটা এই ফেনটোৰ ধৰা তুমি মেজার কৰিবা যে কিমান কারেন্ট সাপ্লাই লাগিব ইয়াত ঠিক আছে কিমান কারেন্ট সাপ্লাই পাৱাৰ কনজিউম কৰিব এইটোৱে এক মাহত দেন হেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তোমাৰ বাজেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কেনেকুৱা টাইপৰ ফেন তুমি কিনিবা So basically fan to ঘুরি আছে so ইয়াৰ তুমি kinetic energy calculate কৰিবা কিমান এনার্জি কনজিউম কৰিব so half I omega square basically তাৰ হল এনার্জি and then আমি আহিম পাওয়ার কনজাম্পশন কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এইবিলাক কৰিবা এইটো কৰোতে যদি একদম ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন লৈকে ক্যালকুলেট কৰা যেটো আনসার পাবা তুমি আৰু হেইবোৰ নধৰি জাস্ট কন্টিনিউয়াস বডি ফ্যান টু এটা ধৰি যদি ক্যালকুলেট কৰা দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো যেটো আহিব ইটস ইনসিগনিফিকেন্ট মানে ডেসিমাল 0.0000000 গৈ কিবা এটা ডিফাৰেন্স আহিব পাৰে সো দ্যাটস ওয়াই আমি কন্টিনিউয়াস এসিউম কৰিলো যে আমি ধৰিলো ওকে চেয়াৰটোৰ কাট এটা কন্টিনিউয়াস বস্তু হয় ওয়ালটো এটা কন্টিনিউয়াস বস্তু হয় বুঝাইছা নাই সো দ্যাটস ওয়াই মানে কোড কেনেকুৱা টাইপৰ অ্যাসাম্পশন ল'ব লাগিব এতিয়া আমি যদি এটমিক ফিজিক্স কৰি আছো অৰ কোয়ান্টাম মেকানিক্স কৰি আছো অফ কোর্স আমি এটো কন্টিনিউয়াস বুলি এসিউম নকৰো কাৰণ আমাৰ ফিজিক্সটো কেনেকুৱা সাইজৰ চাব লাগিব তোমালোকে তো ফৰ এক্সাম্পল আমি ফেন এটসেট্ৰা যেতিয়া কনসিডাৰ কৰি আছো দিস আর বিগাৰ অবজেক্টস এট দ্য স্কেল অফ 1 মিটাৰ 2 মিটাৰ তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু ওকে ইন দ্যাট কেস 1 ন্যানোমিটাৰ টু তোমাৰ কাৰণে নেগলিজিবল ইটস 10 টু দি পাৱাৰ -9 সো তুমি তেতিয়া ধৰি লবা ইটস এ কন্টিনিউয়াস অবজেক্ট কিন্তু তুমি যদি এটমিক ফিজিক্স কৰি আছা দেন তোমাৰ স্কেলটো আহি গল কি মাইক্ৰোমিটাৰছৰ তলত ৰাইট মলিকুলাৰ সাইজেস এটমস এন্ড মলিকিউলস তেতিয়া ন্যানোমিটাৰটো নেগলিজিবল নহয় বুজি পাইছানে আমি যেটো ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডত কাম কৰি আছো তাৰ টিপিক্যাল সাইজে হল মাইক্ৰোমিটাৰছ এংস্ট্ৰম ন্যানোমিটাৰছ এইবোৰ সো নেগলিজিবল নহয় তেতিয়া তুমি কবা নোৱাৰাও এটা এটম এটা কন্টিনিউয়াস বস্তু ন তেতিয়া এনেকুৱা কন্টিনিউয়াস বস্তু ধৰিলে নহব যেতিয়া প্ৰটন ধৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰন সেপাৰেটলি ধৰিব লাগিব সো হেকাৰণে মানে ক্লিয়াৰ থাকিবা যেতিয়া তুমি এষ্ট্ৰোফিজিক্স কৰি আছা ফৰ এক্সাম্পল ইউ আর টকিং এবাউট প্ল্যানেটস এন্ড স্টার্স এন্ড ব্ল্যাক হোলস তেতিয়া 1 মিটাৰটো তুমি নধৰা দেন অবজেক্ট অফ এ সাইজ অফ এ ধৰা ইটা এটা ওকে or এটা as a whole pile of rocks এইবোৰ তুমি কন্টিনিউয়াস ধৰি লবা পাৰা কাৰণ তোমাৰ তেতিয়া টিপিক্যাল স্কেল কি at least millions of kilometers okay so তেতিয়া এটা ইটাৰ সাইজ is nothing it's negligible so এটা একদম পাহাৰ এটা তোমাৰ পাহাৰত থকা rocks বিলাক তোমাৰ কাৰণে these are like continuous object কোনো discrete পাথৰ নাই okay so be very clear about that so ইয়াতে সামেশন লিখিছো আমি just as an example তুমি যদি ইভেন এতিয়া ধৰা ওকে ফাইন আমি সামেশন নধৰু আমি ইয়াতে ধৰিম ইটস এ কন্টিনিউয়াস বডি তাৰ এটা সৰু পিস এটা লৈছো আমি যেটো মাস হল dm and ইয়াৰ ডিসটেন্স হল r তেতিয়া এই বস্তুটো just simply তোমাৰ dm r square integration হৈ যাব summation of mi ri square to integration of dm r square হৈ যাব but still সোয়া এইটো তো i হয় moment of inertia definition continuous body তোমালোকে কৰিছাই 2-3 দিন কৰি আছে ৰাইট ৰডৰ moment of inertia etc so এই যে half I omega square 2 is valid continuous হোক discrete হোক কথা নাই এইটো আনসার পেতে ওকে
সো কাইনেটিক এনার্জি কি হাফ আই ওমেগা স্কয়ার এইটো আমি মনত ৰাখিম এণ্ড সো এনেকুৱা টাইপৰ যে প্ৰব্লেম আছে তোমালোকে কৰিছা ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে এনেকুৱা এটা পাহাৰ আছে ইয়াৰ একদম ওপৰত এনেকুৱা এটা বল অৰ সামথিং আছে পাহাৰটোৰ হাইট হল গ্ৰাউণ্ডৰ ৰেসপেক্টত লেটস সে h সো গ্ৰাউণ্ডৰ তলত যেতিয়া আহিব বলটো উইদাউট স্লিপিং ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো পিছত আহি আছো যেতিয়া আহিব ইয়াৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব কেনেকুৱা পাম Yes, কেনেকুৱা পাইছা Newton's formula is b square equal to e square plus 2a সেইটো ইয়াতে কেনেকুৱা আমি লগাম সেইটো তো ডাইৰেক্ট ড্ৰপৰ কাৰণে ইয়াতে তো ড্ৰপ হোৱা নাই বাকি বি চলি আছে ইয়াত মাজত ৰাফ ৰাস্তা দি আহি আছে ৰাইট সো কি কৰিম আমি এনেকুৱা সিচুৱেচনত yes এনেকুৱা সিচুৱেচনত ফোর্সেৰে কাম নহব ফোর্স ইজ জাস্ট টু কমপ্লিকেটেড ওকে প্ৰতিটো পয়েন্টত কোন ফালে ফ্ৰিকশন ইউজ হৈ আছে এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা সো ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম দি ইউনিভাৰ্সাল ল যে এনাৰ্জি আমাৰ কনজাৰ্ভ ওকে সো ইয়াতে ৰৈ আছিল নে সো তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি নাই ইয়াতে তাৰ টোটাল এনাৰ্জি ইজ পিওরলি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি mgh h হাইট যেটো এইটো পয়েন্টত আহিছে যেতিয়া তাৰ হাইট 0 হৈ গৈছে এন্ড সো তাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি 0 হৈ গৈছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি যদি অ্যাবসলিউটলি 0 তাৰ মানে তাৰ এতিয়া টোটাল এনাৰ্জি টু অনলি কাইনেটিক half m v square and যেহেতু এনার্জি কনজার্ভ so that equal to this তার মানে কি gh equal to half v square so that's how equal to you get it v okay যদি একদম হাইট 0 হওয়া নাই এইটো পয়েন্টত বিচাৰিছে দেন কি হ'ব आंसर এইটোৰ হাইট ধৰা h1 আৰু this height let's say is complete height is capital H তেতিয়া কি কৰিম কি হ'ব आंसर কি এইটোও থাকিব সো তাৰ তেতিয়া হ'ব হাফ mv স্কয়ার প্লাস mg h12 আৰু তাতে mg ক্যাপিটাল H সো এই দুটা ইকুয়েট কৰি লবা এন্ড যেটো ভেলোসিটি ওলাব তানি ওকে বাট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হল যে এনার্জি আমি এনার্জি সদায় কনজার্ভ হয় কিন্তু আমি সদায় গম নাপাও যে কি টাইপ অফ এনার্জি আছে ইয়াতে যদি স্লিপ মারি মারি আহি আছে দেন কমপ্লিটলি বেলেগ কথা স্লিপ যদি মারে দেন কি হ'ব ফ্ৰিকশনৰ কাৰণে স্লিপ মাৰে যদি এনেকুৱা সাউন্ড হ'ব হিট আপ হ'ব সেইবোৰ এনাৰ্জি লস হ'ব তেতিয়া তুমি this equal to that লিখিব নোৱাৰা তেতিয়া this equal to that plus the heat and sound and light lost okay হেখিনি ইনফরমেশন লাগিব সো হেখিনি আমি গম না পাও হদায় সো হেই কারণে আমি সিম্পলেস্ট কেস করো যে কেতিয়াও যাতে স্লিপ হোৱা নাই টায়ার স্লিপ কৰিলে ব্রেক মাইলে গরম হয় তো জানাই তোমালোকে রাইট এন্ড দ্যাটস দ্য রিজন গরম হয় হিট টু লস হয় সো আমি হেতু ধৰিব নোৱাৰো এই কারণে আমি অনলি রোলিং কেস ধৰিম কারণ হেতু কেসত আহি আছো আমি দ্য পয়েন্ট ইজ যে এইটো এটা কেস গল ইয়াতে ইটস নট জাস্ট সো এইটো সিম্পল কেস আছিল আমি রোলিং ধৰা নাই ইয়াতে ধৰিছো নো ফ্ৰিকশন একচুয়ালি নো ফ্ৰিকশন একদম স্মুথ তেতিয়া স্লিপ কৰিব পাৰে ফ্ৰিকশনলেস স্লিপিং তাতে এনার্জি লস নহয় বুঝছা একদম বরফৰ সারফেস অর ম্যাগলেভ টাইপৰ বস্তু নো ফ্ৰিকশন এট অল তেতিয়া কি হ'ব ঘৰখন নাই হিট নাই লস নাই কিন্তু রোলিং যেতিয়া আহিব
it's another layer of complication. Amar tetia just half mv square নহয়, এই half I omega square ধৰিব লাগিব, কাৰণ বস্তুটো জাষ্ট এনেকুৱা মুভ কৰা নাইতো, ঘূৰিও আছে। জাষ্ট মুভ কৰা এণ্ড মুভ প্লাছ ঘূৰা দুটা কাইণ্ড অফ মোশ্যন আছে, আমাৰ দুটাই ধৰিব লাগিব। চ' তেতিয়া কি ধৰিবা তুমি? ইনিচিয়েলি ই কিমান স্পীডত ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা বস্তু মুভ কৰি আছে, লেটছ চে ভি ইনিচিয়েল, আৰু সেইটো টাইমত তোমাৰ চকাটোৰ ওমেগাও সাম ওমেগা আই আছে, অ'কে? এণ্ড দেন তাৰ কিবা এটা হাইটো থাকিব পাৰে, এইচ আই আছে। সাম আদাৰ ফিউচাৰ পইণ্টত তাৰ হাইট এটা বেলেগ হৈ গ'ল, ফাইনেল ধৰা, এণ্ড ই মুভ কৰি আছে সাম আদাৰ ভেলচিটি ভি এফ লৈ, এণ্ড ঘূৰি আছে সাম আদাৰ এংগুলাৰ স্পীড লৈ। ইয়াতে বহুত শ্ল' ঘূৰি আছিল, তাতে ফাষ্ট ঘূৰা হৈ গ'ল ধৰা, অ'কে? হ'ব পাৰে। ইন দেট কেছ ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ এইটো ওমেগা এফ। দেন তোমাৰ এভৰিথিং চাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ চাব লাগিব হাফ এম জি এইচ আই হ'ব প্লাছ হাফ এম ভি আই স্কুৱেৰ হ'ব প্লাছ হাফ আই ওমেগা আই স্কুৱেৰ হ'ব ইকুৱেল টু অল ফাইনেল যিবিলাক আছে চাম, হাফ এই এম জি এইচ এফ প্লাছ হাফ আই এম ভি এফ স্কুৱেৰ প্লাছ হাফ আই ওমেগা এফ স্কুৱেৰ। সেইটো হ'ব তোমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি, অ'কে? চ' এইবোৰ ইউজ কৰিবা যেতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ চিটুৱেশ্যন এটা প্ৰব্লেম দেখা পাবা, যাতে ইম্পচিবল, ফ'ৰ্চ লগাই আমাৰ একো কাম নাই, দেখিলেই গম পাবা তোমালোকে যে ইয়াত ফ'ৰ্চ দি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান প্ৰব্লেম দিব, এনেকুৱা আছে, এনেকুৱা ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ কৰা হৈছে, এইটো পইণ্টত আহি ভেলচিটি কিমান, এইবোৰ প্ৰব্লেমত ফ'ৰ্চ ধৰি এটচেট্ৰা কৰি ইটছ ইম্পচিবল, কাৰণ তোমাৰ ইয়াৰ এক্সেক্ট শ্বেপ মেথমেটিকেলি তোমাক দিয়া নাই। চ' কিমান এংগল হৈ আছে তুমি নাজানা, চ' তুমি গ্ৰেভিটি ধৰিলে কি চাইন থিটা ধৰিবা, কছ থিটা ধৰিবা, দিজ আৰ নট গিভেন। তাৰ মানে তোমাৰ কুৱেশ্যন যোনে লিখিছে তেওঁ নিবিচাৰে যে তুমি এইবোৰ লাগিব। চ' ইউ জাষ্ট এপ্লাইড কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি এইবোৰ চিটুৱেশ্যন, অ'কে? এণ্ড কিছুমান ক্ষেত্ৰত তোমাক ধৰা স্পেচিফিকেলি সুধিব যে এইটো পইণ্টত এক্সেলাৰেশ্যন কিমান, তেতিয়া তোমাৰ এনাৰ্জি দি নহ'ব, এতিয়া নিউটনৰ এফ ইকুৱেল টু এম এ লাগিব, এটচেট্ৰা লাগিব। চ' চিটুৱেশ্যন ৱাইজ প্ৰব্লেম তোমালোকে এটাক কৰিবা। আফটাৰ অল মানে আমি ফিজিক্স কিয় শিকি আছোঁ, জাষ্ট চাম আনচাৰ লিখাৰ কাৰণে নহয়, অলৱেজ টু চল্ভ চাম প্ৰব্লেমছ, ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেমছ, ৰিচাৰ্চে হওক অৰ চিম্পল এক্সাৰচাইজেছ, অ'কে? ৰিচাৰ্চ ইজ বেচিকেলি যিবোৰ এক্সাৰচাইজ এতিয়ালৈকে চল্ভ হোৱা নাই, কিতাপৰ এক্সাৰচাইজবিলাক অলৰেডি চল্ভ ডান মেনি টাইমছ। ৰিচাৰ্চ প্ৰব্লেমছ হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমে যিবোৰ এতিয়ালৈকে চল্ভ হোৱা নাই। কি পাইৰ ভেলু ইজ নট চল্ভ, এনেকুৱা নহয়। পাইৰ ভেলু আমি জানো ইট উইল কিপ ৰানিং, এণ্ড কোনটো ডিজিটলৈকে তোমাৰ লাগে। চ' পাইৰ ভেলু নট চল্ভ মে বি ইন দ্য চেন্স যে এটা এই পাইৰ ভেলু চল্ভ নহয় মানে কি বুজাইছা? পাইৰ ভেলু আপ টু এনি নাম্বাৰ অফ ডিজিটছলৈকে কেলকুলেট কৰাৰ চিৰিজ ফৰ্মুলা অলৰেডি আছে, অ'কে? ইটছ দেৰ। ফৰ এক্সাম্পল ই টু দি পাৱাৰ আই পাই, এইটোৰ মান কিমান? -1, just -1, right? And then e to the power or এটা infinite series আছে, okay? So it's just one example. এই তেনেকুৱা বহুত সিরিজ আছে যে পাই ইকুয়াল টু a whole series of things. তুমি তাতে কিমান ডিজিট লৈকে লবা, you just put it and you can get that many digits of pi. Prime number formula নাই, that's an unsolved problem. যে এইটো prime number পিছত next prime number কেতিয়া আহিব তেনেকুৱা predictive এটা formula নাই,
বহুতে দিছে that works up to some terms then fails, so that's an open problem. তেনেকুৱা বহুত প্ৰবলেম আছে ওকে আমাৰ many problems মানে anything বস্তুৰ মাছ কিয় থাকে সেইটো unsolved actually. So and ইমান মাছ ক'ৰ পৰা আহে এটা প্ৰটনৰ যে মাছ তোমাৰ কিমান 2000 times the mass of an electron ঠিক আছে ইমান মাছ যে এটা প্ৰটনৰ তাৰ কাৰণে আমাৰ মাছ ৰাইট বেসিক্যালি প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাছৰ কাৰণে তো আমাৰ মাছ কিন্তু প্ৰটন এটা তিনিটা কোয়াৰ্কে দি ক্ৰিয়েট হৈছে কিউ 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 তিনিটা কোয়ার্ক মিলি এটা প্রটন এই কোয়ার্কসবোৰৰ ইন্ডিভিজুয়াল মাছ একদম অলমোস্ট নাই বা তিনিটা যেতিয়া মিলি যায় তার মাছ হৈ যায় 1737 times the mass of an electron. An electron's mass hol, 9.1 into 10 to the minus 31 kg or 0.51 MeV. Area iman mass korpora hai. So that the question is, quarks bilakor jodi almost mass nai. And in fact, our standard model of physics mote ihotor mass e nai. They are massless. Telokor mass ahe. এই মুভ কৰাৰ সময়ত হিগছ ফিল্ডৰ লগত পিছত গম পোৱা ডিটেইলছবিলাক ইণ্টাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে অলপ মাছ আহে বাট ভেৰি টাইনি মাছ বাট তিনিটা যেতিয়া মিলি যায় ইন ওৱান মানে তিনিটা একেলগে ফৰ্ম হৈ সামথিং লাইক এটম যেনেকুৱা ফৰ্ম হয় তেনেকুৱা when they form তিনিটা মিলি it becomes a proton ইয়াৰ suddenly ইমান মাছ আহি যায় সেই মাছটো ক'ৰ পৰা আহিল Okay, so it's $1 million problem kintu solve korile tumi $1 million paba at least or maybe more than 1 million. Okay. Key power? Yeah, mane millis juli koriba naki. So mane solve korile iman poisa ase. Teneko aru bahut problem ase. List down kora ase. Hebor solve korile teneko prize ase. Okay. So that's what I'm saying. Itu eta just exercise. Just like an exercise. Just mane ki jitu solve hua nai numerical. So tomaloke dhori jodi lahe lahe solve kori dia. Then you solve it. Okay. Okay. Etia solve koribo nalage ghorot goi poriba. Ghorot goi korile hobo. Eitu semester next semester korile hobo. Thik ache. Okay. So problem, the point is solving problems. Okay. So energy. Now, energy ahe kene kwa. Potential energy specifically ahe kene kwa. Ami kiba eta force ase. Tar against to ami kaam koru. And ami jetu kaam koru basically. That gets stored in the body as a potential energy. For example, ei dastar to moe korobat uthai thobo lagibo enekwa. এই যেটো মই এক্সারসাইজ কৰিলো হেইটো এনার্জি তাতে স্টোর হৈ থাকিব এজ এ পটেনশিয়াল এনার্জি এন্ড সো ওয়ার্ক বেসিক্যালি কৰিব লাগে ওয়ার্ক এটা কৰিলে হেই ওয়ার্কটো এনার্জি হৈ স্টোর থাকে পটেনশিয়াল এনার্জি হৈ স্প্রিংত যদি মাস থাকে ইউ হ্যাভ টু কম্প্রেস দ্য স্প্রিংটো যে কম্প্রেস কৰা দেন এই তুমি যেটো যে মাসল পাওয়ার দিছা এটো স্প্রিংত এনার্জি হৈ স্টোর থাকিব রাইট এন্ড অল অফ দিস সর্ট So work done yate amar ki hobo. So once again tomaloke jana je work done in linear motion ki hoy this right. Ami jodi etu etia rotation ot consider koru. So amar rotational khetrot basically এই ds2 এইটোৱে হ'ব কারণ এইটো ডিরেকশনত তার লিনিয়ার মোশন চলি আছে সো দিস কুড বি আওয়ার ds very small let's say কারণে ds লিখিছো নহলে ডেল্টা লিখিলো আৰু স্মল টেন্স টু 0 and এইটো যদি ds হয় ফোর্স এনি ডিরেকশনত থাকিব পাৰে ইন জেনারেল ফোর্স টু সাম আরবিট্রারি এটা ডিরেকশন লৈছো আরবিট্রারি But work done to kontu parte pore.
এইটো পাৰ্টে ৰাইট সো ডিএছৰ ডিৰেকশ্যনত যিটো পাৰ্ট আছে দ্যাটছ ৱাই ডট প্ৰডাক্ট অ'কে বেচিকেলি তোমাৰ ইয়াত tangential or the part along ds times ds that's it সেইকাৰণে তোমাৰ ডট প্ৰডাক্টটো আহে কম্পোনেণ্টটো ইটোৰ ফালে আহি যায় projection along this so this okay so আমাৰ যদি এইটো যদি আমি থিটা ধৰো let's say this is our r এইটো আমাৰ f এইটো যদি থিটা ধৰো then s ৰ ডিৰেকশ্যনৰ কম্পোনেণ্টটো f sin থিটা হ'ব magnitude just times ds right aru ds or value kiman hoy in terms of okay let's call this for now d phi edhora okay so ei ds to ki hobo tene hole r d phi ঠিক আছে now rearrange jodi ami koru fr sin theta ds to likhisoi d phi ei jo bostu ki hoy yes karon f aru r or major angle hol theta so fr sin theta is r cross f basically and car magnitude ito কি বস্তু r cross f হয় torque so tau and then d phi okay so that's your work done in rotation তুমি যদি এটা এনেকুৱা এটা বস্তু আছে তাক যদি এনেকুৱা d phi angle ঘুৰাইছা with some torque then tau d phi will be the work done small work done okay just like f ds tau d phi আকৌ সোয়া s to phi নিচিনা angular change and f to tau হৈ গৈছে okay and যদি এটা complete work লাগে then you integrate this from some phi 1 angle to phi 2 angle initial or final then তুমি work done পাই যাবা আৰু যদি তোমাৰ এতিয়া যদি তোমাৰ হেৰি লাগে পাৱাৰ যদি লাগে then what do you take derivative with respect to time so small work done will be your tau small angle আমি যদি small time element এ দি divide কৰো okay and then we take limit delta t going to 0 then এইটো বস্তু কি হৈ যাব এই limit delta t tends to 0 delta w by delta t will become dw dt and then this thing will become d phi dt and d phi dt কি বস্তু rate of change of angle is কি angular change with respect to time wow angular speed omega iman bhoyor ki ase it's omega right tau ase tau to power chami ete tau ase so tau to jodi constant dhora it's not changing in this tiny amount of time tau change hua nai so it's tau omega okay কাৰণ কি ইমানে সৰু টাইম লৈছো যে হি কম সময়ৰ ভিতৰত টাউটো আমি যেটো টৰ্ক এপ্লাই কৰি আছো চেঞ্জ নহয় ওভাৰ সাম মেবি 1 সেকেন্ড যদি হৈ যায় আমাৰ টৰ্ক চেঞ্জ হ'ব পাৰে অল কনস্ট্যান্ট থাকিব পাৰে ডাজন্ট ম্যাটাৰ কিন্তু একদম ইনফিনিটেসিমেলি কম টাইম যদি লো দেন দ্য টৰ্ক রিমেইনস ফিক্সড কনস্ট্যান্ট ওকে দেন tau omega এতিয়া এইটো কি হয় এটো বেসিক্যালি পাওয়ার হয় right and আমি পাওয়ারের ফর্মুলা লিনিয়ারত কি জানো
f dot v. ইয়াতে চোৱা similarly tau omega. Once again f for karone tau, v karone omega. So almost all formula, sub formula bilak ekdom same thaki jay. Just tumi jodi relations bilak jana. So rotation ot ki hoy notun koi monot rakhar eko nai. This monot rakhile s bot theta jabo ba phi jabo angle ot jabo. V omega jabo, m I jabo, a alpha jabo, tenekwa everything. So f dot v omega tau. Okay? In fact, tau dot omega hobo. Jodi ami eta rotation no dhoru. Ami etialoge ki kori asu? Eta fixed rotation. X is fixed, etu fixed. So omega basically etai direction ot hodai ase. And therefore amar yat vector nilikhileo hoy. Vector ne consider korila. Just like one dimensional problem jetia koru, vector sign or eko dorkar nai. Everything is in one direction. Okay? Last etai bostu ase work or logot jorito, and that is work energy theorem. Work energy theorem monot ase na tomalogar? Probably ase ne nai? Kinetic energy aru work or mazot eta kiba relation? কিবা এটা ওয়ার্ক যদি আমি করু এটার বস্তুর উপর, দেন তার কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হয়। ওকে, ওর ই যদি নিজে ওয়ার্ক করে দেন তার কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হব, জাস্ট কমিব পারে বাড়িব পারে। দ্যাটস দি ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম। ওকে, দ্যাটস জাস্ট দি ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম। বেসিক্যালি দিস চেঞ্জ ইন ওয়ার্ক equals some changing kinetic energy. মানে কিবা এটা ওয়ার্ক করা যদি, then half m vf square minus half m vi square এইটো হয়, এইটো ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম। So just exactly the same theorem তোমার ইয়াতো আছে রোটেশনতো। It will just become half I omega f square minus half I omega I square. Okay, etu hol amar year work energy theorem. Ar jodi pabo lage simply amar work or definition or korai pabo lagibo, which is ei matro jitu palu ami all small dw hole tau d theta hobo. Right, and tau mane ami ki janu aku Newton's rotational law to ki asil, f equal to mn nisina tau equal to I alpha. Okay. And এইটো বস্তু কি হয় তোমার d omega dt আৰু এইটো কি d theta. Now কিতাপত এনেকুৱা থাকিব যে dt টো ইফালে লৈ যাব, and তোমার d omega আৰু এইটো d theta dt হৈ যাব, and then you write d theta dt is omega, so omega d omega. But ইয়াতে এটা বস্তু carefully মনত ৰাখিবা যে ddt of omega is not d omega by dt. বুজিছা, মানে some d omega এটা বস্তু তাক dt দি ডিভাইড কৰা হৈছে এনেকুৱা নহয়। নহলে মেথামেটিক্সৰ মানুহে শুনিলে বিৰাট বেয়া পাব। এনেকুৱা দিস ইকুয়ালস দিস, কিন্তু তাৰ মানে আমি dt টো ইফালে লৈ গৈছো ডিভাইড কৰি দিছো এনেকুৱা নহয়। ওকে, অৰিজিনালি এইটো বস্তু আহে তোমাৰ ইফ এইটোৰ পৰা। সো ইয়াতে এইটো তুমি হেৰি কৰিছা I and alpha likhisa delta theta, and this is average acceleration. Average acceleration jodi hoy, then some change in angular velocity in some delta t times. Now these are numbers. Del omega is a number, del t is a number, del theta is a number. Eto derivative no hoy.
কাৰণ এইবিলাক চেঞ্জেছ বিগাৰ চেঞ্জেছ, ডাঙৰ ডাঙৰ চেঞ্জ, অ'কে, ডাঙৰ ডাঙৰ চেঞ্জ। আৰু এই বস্তুটো আলফাটো এভাৰেজ ভেলু। তেতিয়া তুমি ডেল্টি ইফালে লৈ যোৱা। ইয়াৰ পিছত তুমি লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু 0 কৰি দিয়া, কৰিলে কি হ'ব, এইটো ডি ওমেগা হৈ যাব, এইটো ডি ওমেগা হ'ব, এণ্ড দিছ বিকামছ ডি ডি টি অফ থিটা, এণ্ড দেন ইউ কাম টু দিছ, অ'কে। বাট তোমালোকৰ যেতিয়া কৰিবা ফিজিক্সত, সেইটো দেখাব নালাগে, ইউ কেন ডিৰেক্টলি শ্ব' দিছ লাইক এইটো ষ্টেপৰ পৰা এইটো ষ্টেপ। তো আমি এইটো পালোঁ, ৰাইট, এইটো পালোঁ আমি, ডি ওমেগা ইজ দিছ। এণ্ড চ' যদি আমাৰ লেটছ চে ৱৰ্ক ডান চাব লাগে ফ্ৰম ছাম ওমেগা আই টু ওমেগা এফ, ধৰা ডাঙৰ এটা ৱৰ্ক ডান হৈ গৈছে, ইনিচিয়েলি ঘূৰি আছিল ই ওমেগা আই এটা এংগুলাৰ ভেলচিটি দি, এণ্ড এতিয়া ওমেগা এফ হৈ গ'ল, দেন আমি কি কৰিব লাগিব, এই ফুল ৱৰ্ক ডানটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ফ্ৰম ওমেগা আই টু ওমেগা এফ, এই বস্তুটো। এণ্ড যদি বস্তুটো যদি ফিক্স চাইজৰ হয়, ফিক্স শ্বেপৰ হয়, মাছ হয়, দেন তাৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ইজ এ কনষ্টেণ্ট কোৱান্টিটি। So I omega d omega integration, which is omega square by 2. So omega f square by 2 minus omega I square by 2. So 2 bahiror loi aha, it's omega f square minus omega I square. So basically final kinetic energy minus initial kinetic energy. So this is the change in kinetic energy, your work energy theorem in rotation. Okay, fine. এইখিনি লৈকে কেইটা বাজিল? 6 মিনিট আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত ক্লাছ নাই? ঠিক আছে, আমি ইমান সময় ক্লাছ নকৰোঁ, বাট মে বি অলপ এছাইনমেণ্ট ডিছকাছ কৰিম। চ' আমাৰ এইবোৰ বস্তু আল্টিমেটলি ক'ত কামত আহিব? ছাম চৰ্ট অফ কিবা মটৰ বনাই আছা, অৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিবা, টাৰ্বাইন বনাই লাগিব, অৰ ফেন অৰ এনিথিং ডেট ৰটেটছ, ড্ৰোন বনাই আছা, হেলিকপ্টাৰ বনাই আছা, অল চৰ্টছ অফ দি স্পিনিং অবজেক্টছৰ কিমান এনাৰ্জি কনজিউম কৰিব, এণ্ড ধৰা এটা ড্ৰোন আছে, তাৰ এই মটৰবিলাকৰ মাছ কিমান হ'ব, মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কিমান হ'ব, অৰ এটা তুমি গাড়ী ডিজাইন কৰি আছা। চ' ফৰ চিম্পল এক্সাম্পল ধৰা, তো তোমালোকে জানা যে ৰিং এটাৰ স্পোকছ কেইটা দিব লাগিব, নহ'লেতো বুজি পাইছানে, স্পোকছ লাগিবই। বা মোষ্টলি মাছটো ক'ত আছে, তাৰ ৰিম আছে, ৰিম টায়াৰ এইবোৰত আছে মাছটো। চ' এই বস্তুটোৰ মাছ ধৰা গোটেইখিনিৰ মাছ এম, এণ্ড দেন তোমাৰ আৰু এটা আছে চকা এনেকুৱা টাইপৰ, পুৰা ডিস্ক এনেকুৱা টাইপৰ চকা ধৰা, এইটোৰ মাছো এম। আমি জানো যে এইটোৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হয় এম আৰ স্কুৱেৰ, আৰু এইটো হাফ এম আৰ স্কুৱেৰ, ৰাইট। এণ্ড আমি এইমাত্ৰ দেখিছোঁ যে এনাৰ্জি ইজ হাফ আই ওমেগা স্কুৱেৰ। চ' তুমি যদি ওমেগা স্পীডত ঘূৰাব লাগে চকাটো, পেডেল মাৰিব লাগে, এই এনাৰ্জিটো তুমিয়ে দিব লাগিব, ৰাইট। চ' এইটোতো কম এনাৰ্জি লাগিব, এইটো কম এনাৰ্জি লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ আই কম, মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হাফ। চ' দেন চাইকেলৰ চকাবোৰ এনেকুৱা ডিস্কে দি নবনাই, ৰিং দি এনেকুৱা কিয় বনালে বাৰু? দেটছ এ কুৱেশ্যন। স্পীড কেনেকুৱা কম হ'ব? তোমাৰ এনাৰ্জি ডাবল, যিটো পেডেল তোমাৰ মাৰাৰ কেপাচিটি আছে, ধৰা যিটো স্পীডত মাৰিলে তুমি লেটছ চে 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰে যাব পাৰা, তোমাৰ যদি ছেইম মাছৰ এই বস্তুটোৰ চাকাটো যদি মই ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ বাই
এ ডিস্ক, তুমি 60 কিলোমিটার পার আৱাৰত যাবা, স্পীড তোমাৰ বেছি দিবা তোমাৰ, দেন আমি প্ৰব্লেমটো কি, এনেকুৱা কিয় চকা বনায়? That's a very good observation. Yes, এইটো এটা ফেক্টৰ। আৰু যিমান সাৰফেস বেছি, এয়াৰৰ লগত ফ্ৰিকশন হোৱাৰ চান্সেছ বেছি, এক নম্বৰ। আৰু এয়াৰ যদি এফালৰ পৰা মাৰে বহুত স্পীডত তোমাৰ চাইকেল এফেক্টেড হ'ব, সেইটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ। আৰু ফেক্টৰ আছে, সেম মাছৰ এইটো বস্তুৰ ষ্ট্ৰেংথ যিমান বেছি, সেইটো ইমান ষ্ট্ৰেংথ নহয়, তাত আৰু বহুত বেছি মাছ দিব লাগিব টু মেক ইট ষ্ট্ৰংগাৰ, নহ'লে এনেকুৱা বেণ্ড হ'ব, বুজিছে? এইটোৰ স্পোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনেদি যিটো ষ্ট্ৰেংথ পোৱা যায় উইথ ডেট মিনিমাম মাছ, এইটো তাত নাই ষ্ট্ৰেংথটো। থাকিলে কিবা যদি তেনেকুৱা অবজেক্ট থাকে, ইয়াৰ এটলিষ্ট কাইনেটিক এনাৰ্জি কম হ'লে হয়, মানে কম, তোমাৰ এনাৰ্জি কম দিব লাগিব। চ' ফ্ৰিকশ্যন এটা ফেক্টৰ আছে, ষ্ট্ৰেংথ এটা ফেক্টৰ আছে। এনি আদাৰ ফেক্টৰ্ছ? আৰু এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হ'ল যে তোমাৰ ইয়াৰ ষ্টেবিলিটি, এইটোৰ ষ্টেবিলিটি বেছি, এইটোৰ ষ্টেবিলিটি কম। বিকজ ওৱান ছেকেণ্ড তোমালোকে জানা যে ইনাৰ্চিয়া যিমান বেছি হ'ব, সেই বস্তুটোৰ এই টৰ্ক, চ' ইনাৰ্চিয়া যিমান বেছি, তোমাৰ তাক যদি ঘূৰাব লাগে, অ'কে, এইফালে আমাৰ টৰ্ক, সেইকাৰণেতো মই কৈছোঁ মানে এইটোৰ ইনাৰ্চিয়া কম, চ' ইয়াত টৰ্ক কম দিলে আমি চাইকেল স্পীডত যাব, উইচ ইজ ফাইন। কিন্তু দেট অলছ' মিনছ যে ইফাল কৰিব লাগিলেও তোমাৰ অলপ টৰ্ক হ'লেই ঘূৰি যাব। কিন্তু ইয়াৰ যিটো ইনাৰ্চিয়া বেছি, এনেকুৱা ঘূৰোৱাটো চিধা কাম নহয়। চ' আমাৰ চাইকেল থিয় হৈ থাকে কিয়? আমি যেতিয়া এনে বহি থাকোঁ তেতিয়াতো পৰি যায়, বাট যেতিয়া চলাও চাইকেলটো আমাৰ টেনশ্যনে নাথাকে চাইকেলটো পৰি যোৱাৰ। তাৰ একচুৱেল ৰিজনটো কি? ওৱান অফ দ্য ৰিজন কি? ভাবাচোন কি ৰিজন হ'ব পাৰে? ঘূৰিলে কি হয়? ঘূৰিলে এনেকুৱা কি আহি যায় যে ই ষ্টেবল হৈ যায়? কি কোৱা জোৰে? কি 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 আহে? টৰ্কটো কনষ্টেণ্ট ঘূৰি থাকিলে টৰ্ক ক'ৰ পৰা আহিব? টৰ্কটো তুমি দিবা তাক ঘূৰাব লাগিলে। ইয়েছ, জাইৰস্কোপ এফেক্ট, এংগুলাৰ মোমেণ্টাম। এংগুলাৰ মোমেণ্টাম আহে তাৰ। চ' যেতিয়া এটা বস্তু ঘূৰে তাৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম এটা আহি যায়। এংগুলাৰ মোমেণ্টাম যেতিয়া আছে, এংগুলাৰ মোমেণ্টাম যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে, দেন ইউ হেভ টু এপ্লাই টৰ্ক। টৰ্ক নিদিলেতো এংগুলাৰ মোমেণ্টাম চেঞ্জ নহয়। যেনেকুৱা মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন ল', ফ'ৰ্চ নিদিলে কি হয়? মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ থাকে, আমি জানো। এটা বস্তু যদি এনেকুৱা গৈ আছে, যাই থাকিব। তেনেকুৱা ৰোটেশ্যনত কি আছে? এটা বস্তু যদি ঘূৰি আছে, আনলেছ এণ্ড আনটিল ইউ গিভ ছাম টৰ্ক, ই ঘূৰি থাকিব। এতিয়া ধৰা এনেকুৱা ঘূৰি আছে, চ' তাৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম এইটো ডিৰেকশ্যনত। অ'কে, তুমি যদি সেই এংগুলাৰ মোমেণ্টামটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, দেন ধৰি টৰ্ক দিব লাগিব তাক, ৰাইট? টৰ্ক নিদিলে কি হ'ব? এইটো ডিৰেকশ্যনতে ঘূৰি থাকিব, কিন্তু এনেকুৱা নকৰে। চ' দেটছ দ্য ৰিজন। এনে যেতিয়া থিয় হৈ আছে, তাৰ একো এংগুলাৰ মোমেণ্টাম নাই, এইফালে পৰি যাব। গ্ৰেভিটিয়ে তাক অলপ যদি এনেকুৱা বেণ্ড হৈছে, গ্ৰেভিটিয়ে এইফালে টানি গৈ পৰি যাব। কিন্তু যেতিয়া এই ঘূৰি আছে, তাৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম এইটো ডিৰেকশ্যনত আছে। অ'কে, চ' এতিয়া এংগুলাৰ মোমেণ্টাম এইটো ডিৰেকশ্যনত আছে, ই যদি অলপ বেণ্ডো হয়, ষ্টিল এংগুলাৰ মোমেণ্টাম এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত, এণ্ড তোমাৰ গ্ৰেভিটি কেনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত? তলৰ পিনে। চ' ইউ হেভ এফ ইন দিছ ডিৰেকশ্যন, এটলিষ্ট এনেকুৱা ঘূৰি আছে ধৰা, এণ্ড ইয়াতে এটা সূতা এটা লগাই দিবা, দেন ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট বেটাৰ। এইটোৰ এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত তোমাৰ কি হ'ব? এম জি কাম কৰিব। আৰু ঘূৰি আছে ধৰা এনেকুৱা
So angular momentum L এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যনত আছে এইটো হ'ল তাৰ এক্সিছ এনেকুৱা ঘূৰাই পেলাই দিয়াৰ চেষ্টা চলি আছে ইয়াত ৰাইট so this is your r cross f এইটো ডিৰেকশ্যনত so your torque এইটো ডিৰেকশ্যনত angular momentum এইটো ডিৰেকশ্যনত so কি টৰ্কে কি চেষ্টা কৰিব যাতে angular momentumটো এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত আনে so চকাটো একচুয়ালি এনেকুৱা নপৰি চকাটো জাস্ট ইফাললৈ ঘূৰি যাব কাৰণ তোমাৰ টৰ্কটো কোন ফালে হৈছে this is your r this is f r cross f এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত angular momentum এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত so angular momentumটো ইফালে আনাৰ চেষ্টা কৰিব তোমাৰ টৰ্কে কাৰণ ফোর্স ইফালে হলে কি হ'ল টৰ্ক এইটো ডিৰেকশ্যনত আৰু ৰোটেশনত টৰ্কে কাম কৰিব so তোমাৰ চকাটো এনেকুৱা ঘূৰি যাব জাস্ট যেটো থিয় হৈ থাকিলে পৰি গলে হয় এতিয়া জাস্ট গ্ৰেভিটি উইল ট্ৰাই টু rotate it in this direction so তোমাৰ চকাটো এইফালে ঘূৰি যাব সাইকেলটো হেকনে স্পিড যেতিয়া কমি আহে সবাই এনেকুৱা কৰি থাকে সাইকেল so এক তাৰ ব্যালেন্সিং ফোর্সটো তুমি দি থকা ইফালে আহিলে ইফালে দিয়া ইফালে আহিলে ইফালে দিয়া that you do আৰু হেতু কাৰণে ষ্টেবিলিটিটো আহে বহুত বেছি স্পিডত আৰু ষ্টেবল কি হৈ যায় কাৰণ angular momentum is really high তোমাৰ বহুত বেছি স্পিড দিছা মানে angular momentum really high so এতিয়া তোমাৰ টৰ্ক কিমান আছে হে গ্ৰেভিটিৰ ফিক্সড টৰ্কটোৱে আছে হেতুৱে তোমাৰ মিনিমাম এটা টৰ্ক দিব ইফালে ঘূৰাই নিয়াৰ কাৰণে but it's too much angular momentum so তোমাৰ কি হ'ব hugely stable system এই কাৰণে জাইৰোস্কোপ যেটো কৈছা জাইৰোস্কোপ বস্তুটো যেনেকুৱা স্পেচত এই চকা এটা যদি মই কিবাকে যদি ধৰা চকা এটা ঘূৰাই দিলো বহুত হাই স্পিডত ঘূৰাই এনেকুৱা ডিৰেকশ্যন কৰি ৰাখি দিলো স্পেচত ধৰা তাৰে গ্ৰেভিটি সেভিটি একো নাই এনেকুৱা ৰাখি দিছো ঘূৰি আছে তুমি গৈ যদি সেই চকাটোৰ এইফালে এনেকুৱা মাৰি দিয়া কি হ'ব কোৱাচোন সো চকাটোৰ সাইডত মাৰিছো মই মিডলত নহয় এনেকুৱা ঘূৰি আছে এইটো এংগল কৰি এনেকুৱা মই চকাটোৰ টায়াৰত এইফালে এনেকুৱা ঘুষা এটা মাৰি দিম কি হ'ব পাৰে চকাটো এজে হল ঘূৰি যাব নেকি নেকি কি হ'ব এনেকুৱাই ঘূৰি থাকিব ই এজে হল এইফালে যাব মানে অদ্ভুত লাগিব তোমাৰ বস্তুটো ইউজুয়ালি তুমি কি এক্সপেক্ট কৰা যদি ঘূৰি না থাকে চকাটো এনেকুৱা টাইপৰ আছে তুমি ইয়াতে মাৰিছা চকাটো এনেকুৱা ঘূৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এনেকুৱা এজে হল কিন্তু যদি ঘূৰি আছে ই এইটো ডিৰেকশ্যনত এই ফিক্সড হৈ মুখটো এইফালে যদি কৰি আছিল ধৰা দিস ইজ নৰ্থ এই নৰ্থ কৰি থাকিব এজে হল মুভ কৰিব ইফালে মাৰিলে এনেকুৱা যাব ইফালে মাৰিলে এনেকুৱা যাব বাট তাৰ ডিৰেকশ্যনটো সেম একদম ফিক্সড আৰু সেই কাৰণে নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰে এইটো এৰোপ্লেন স্পেস ক্ৰাফট সবতে কাৰণ ই কি আছে যেটো ডিৰেকশ্যন ফিক্স কৰি থৈ দিছা নৰ্থ লেটস সে এই নৰ্থত ফিক্সড হৈ আছে এন তোমাৰ শেল এটা লগাই দিছা তাৰ বাহিৰত ভ্যাকুয়াম ধৰা এতিয়া তোমাৰ এৰোপ্লেন ঘূৰাই আছা ইফালে ভিতৰত জাইৰোস্কোপ নঘূৰে কিন্তু লেটস সে ইমাজিন কৰা এনেকুৱা এটা ড্ৰোনৰ ওপৰত এটা বল টাইপৰ আছে তাৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা হুইল এটা ঘূৰি আছে এতিয়া ধৰা তোমাৰ ফালে হুইলটো মুভ কৰি এনেকুৱা ঘূৰাই দিলো প্লেনটো ঘূৰি গলেও ই তোমাৰ ফালে চাই থাকিব প্লেন ঘূৰিব বুজি পাইছানে ই ফিক্সড হৈ তোমাৰ ফালে চাই থাকিব হামিং বাৰ্ড যেনেকুৱা থাকে তা গোটে বডিটো মুভ কৰিলেও মুডটো সবা ফিক্সড থাকে আপ ডাউন ইফাল কৰে তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু জাইৰোস্কোপিক টাইপৰ ফিক্স হৈ থাকিব সো হেই জাইৰোস্কোপ এটসেট্ৰা নেভিগেশ্যনত ইউজ হয় যেটো তোমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিপেন্ডেন্ট নহয় তাতে ইউজ হয় এন্ড অল দিস থিংস এনিথিং দ্যাট ইজ রোটেটিং ওকে সো লাস্ট পিস টু মই জাস্ট নেক্সট ক্লাস অফ কৰিম জাস্ট এটা ইন্ট্রো রোলিং উইদাউট স্লিপিং এনেকুৱা টাইপৰ অবজেক্ট এটা ফ্লোৰৰ ওপৰত যেতিয়া রোল কৰে কিহৰ বজাৰ আজি বজাৰ বা নেকি আজি প্ৰাইজ সো এই বস্তুটো
আমি মানে স্লিপ যাতে নকৰে কণ্ডিশ্যনটো কি এইটো জাষ্ট চাম এণ্ড নেক্সট ক্লাছত উইল ৰিপিট ইয়াৰ ৰেডিয়াছ ধৰা আৰ আছে ওমেগা এংগুলাৰ স্পীড লৈ ঘূৰি আছে ৰাইট এইটো পইণ্টৰ ভেলচিটি কি হ'ব এইটো তাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছ হয় সাম ভেলচিটি হ'ব ইয়াৰ নাম আমি ভি চেণ্টাৰ অফ মাছ দিলোঁ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি এইটো পইণ্টৰ ভেলচিটি কি হ'ব আৰু এইটো পইণ্টৰ ভেলচিটি কি হ'ব উই ডণ্ট ইমিডিয়েটলি ন' আমি নাজানো কিন্তু ধৰা তুমি যদি এই চেণ্টাৰ অফ মাছত গৈ বহিছা দেন ইউ ন' তেতিয়া কি হৈ যাব বস্তুটো ৰল কৰি নাথাকে তোমাৰ কাৰণে বস্তুটো জাষ্ট ঘূৰি আছে তুমি মিডিলত বহি আছা বস্তুটো তোমাৰ চাৰিওফালে জাষ্ট ঘূৰি আছে এণ্ড দেন এনেকুৱা চ' এইটো লেব ধৰা চেণ্টাৰ অফ মাছত গ'লে চকাটো জাষ্ট ঘূৰি আছে চ' তুমি যদি ইয়াতে বহি আছা তুমি দেখা পাবা যে এইফালে ভেলচিটিটো আৰ ওমেগা এণ্ড এইটো পইণ্টৰ ভেলচিটি এইফালে আৰ ওমেগা প্ৰতিটো পইণ্টৰ ভেলচিটি আৰ ওমেগা হয় ৰাইট প্ৰতিটো পইণ্টৰ এতিয়া যদি আমি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা চাওঁ চ' গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যদি চাওঁ গোটেই হুইলটো ভি চেণ্টাৰ অফ মাছেদি মুভ কৰি আছে ৰাইট চ' ধৰা এইটো এটা মুভিং ফ্ৰেম আৰু গ্ৰাউণ্ডত আমি ৰেষ্টত আছোঁ চ' এই তিনিটা ভেলচিটি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কেনেকুৱা দেখা পাবা এইটো হৈ যাব চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি প্লাছ আৰ ওমেগা ৰাইট চেণ্টাৰ অফ মাছ গৈ আছে আৰু এইটো এচিড চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ওপৰত বহি এইফালে গৈ আছে এইটো দেখা পাবা চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি মাইনাছ আৰ ওমেগা বাট চেণ্টাৰ অফ মাছ ইজ লাইক এটা ট্ৰেইন ই ট্ৰেইনৰ ওপৰত ইফালে দৌৰি আছে এই ট্ৰেইনৰ ওপৰত উল্টা দৌৰি আছে চ' এইটো পইণ্টৰ কণ্টেক্ট পইণ্টৰ ভেলচিটি আমাৰ হৈ যাব ভি চেণ্টাৰ অফ মাছ মাইনাছ আৰ ওমেগা আৰু এইটো একদম টপ পইণ্টৰ ভেলচিটি হৈ যাব ভি চেণ্টাৰ অফ মাছ প্লাছ আৰ ওমেগা ঠিক আছে এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট এইটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট যেতিয়া শ্লিপ নকৰে কথাটো মিনিং কি যিটো পইণ্ট ধৰা টাচ কৰি আছে ই যাতে ঘূৰি আছে যেতিয়া এনেকুৱা যাতে নহয় শ্লিপিং যাতে নহয় জাষ্ট যাতে ঘূৰে চ' এটা টায়াৰ এটা ইমাজিন কৰা তুমি টায়াৰটো ধৰা যিটো পইণ্টত টাচ কৰিব এইটো যদি আঠাৰ নিচিনা লাগি থাকে ধৰা এণ্ড লাহে লাহে মানে এনেকুৱা ছফ্ট টাইপৰ টায়াৰ ইমাজিন কৰা চ' যিটো পইণ্ট লাগিছে সেইটো লাগি থাকিব তেনেকুৱা হ'লে ঘূৰি 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 ফ্লেট ফ্লেট হৈ যাব ৰাইট হয় গোটেইখিনি ফ্লেট হৈ যাব তাৰ মানে কি চোৱা প্ৰতিটো পইণ্ট যিটো টাচ কৰি আছে মুভ নকৰে মাটিৰ ৰেচপেক্টত মুভ নকৰে তেতিয়াহে শ্লিপিং নহ'ব নহ'লে কি হ'ব শ্লিপ হ'ব তাৰ মানে যিটো কণ্টেক্ট পইণ্ট আছে সেইটো মুভ কৰিব নোৱাৰে উইথ ৰেচপেক্ট টু লেণ্ড এনেতো তুমি কি হ'ব অলপ পিছত সেই পইণ্টটো পিছফালে উঠি যাব টায়াৰটো যেতিয়া এনেকুৱা আঠা যদি নধৰোঁ হুইল এটা যদি গৈ আছে ইয়াতে যদি তুমি এটা কিবা মাৰ্ক কৰি থৈছা অলপ পিছত কি হ'ব সেই মাৰ্কটো ইয়াতে থাকিব চকাটো ইয়াতে গুচি যাব মাৰ্কটো ইয়াতে থাকিব ইট ইজ মুভিং কিন্তু মাটিৰ যিটো পইণ্টৰ ৰেচপেক্টত মুভ কৰা নাই কাৰণ এইটো মাটিৰ পইণ্ট য'ত আছিল ইয়াতে থাকিব ইয়াতে উঠি যাব নেক্সট মাটিৰ পইণ্ট ইয়াতে আহিছে নেক্সট পইণ্ট ইয়াতে বুজি পাইছানে নাই যিটো গ্ৰাউণ্ড আছে তাৰ ৰেচপেক্টত সেই পইণ্টটো এনেকুৱা মুভ নকৰে তাৰমানে শ্লিপ নহয় তাৰমানে কি আমি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যদি দেখা পাওঁ এইটো পইণ্টৰ ভেলচিটি 0 হ'ব লাগিব উইথ ৰেচপেক্ট টু গ্ৰাউণ্ড কথাটো বুজি পাইছানে নাই এনেকুৱা গ্ৰাউণ্ডত তোমাৰ এই টায়াৰৰ পাৰ্টটো টাচ কৰিছে জাষ্ট টাচ ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ই এনেকুৱা উঠি যাব জাষ্ট উঠি যাব ইফালে এনেকুৱাতো নাযায় তাৰমানে কি গ্ৰাউণ্ডৰ এইটো পইণ্টৰ লগত এট ডেট মোমেণ্ট এই টায়াৰৰ এইটো পিচটোৰ ৰিলেটিভ ভেলচিটি কিমান 0 নাই কোনো ভেলচিটি গ্ৰাউণ্ডৰ ৰেচপেক্টত চ' আমি এইটো ইকুৱেল টু 0 বহাই দিম তাৰ মানে ভি চি এম ইকুৱেল টু আৰ ওমেগা তাৰমানে টায়াৰটো এজ এ হোল তাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছ মানে কি এজ এ হোল টায়াৰটো
আৰ ওমেগা ভেলচিটি লৈ যাব লাগিব যদি না যায় ইটস স্লিপিং ওকে সো এইটো রোলিং উইদাউট স্লিপিংৰ কণ্ডিশ্যন হ'ল তোমাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি আৰ ওমেগা হ'ব লাগিব হুইলটোৰ যদি ৰেডিয়াছ আৰ হয় আৰু ই যদি ওমেগা rotational speed লৈ ঘূৰি আছে দেন তাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি আৰ ওমেগা হ'ব লাগিব ওকে বুজি পাইছা সো এইটোৰ যদি আৰ ওমেগা হয় এইটোৰ 0 আমি দেখিছো এইটো v cm প্লাস আৰ ওমেগা মানে আৰ ওমেগা প্লাস আৰ ওমেগা 2 আৰ ওমেগা সো ভেলচিটি কেনেকুৱা থাকিব 0 আৰ ওমেগা 2 আৰ ওমেগা এইফালে যিমান উঠিবা ভেলচিটি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে ওকে সো ইয়াত আৰু কিবা অলপ কম হ'ব ইয়াত 0 হ'ব অলপ বেছি অলপ হৈ ইয়াত আৰ ওমেগা ইয়াত আৰ ওমেগা কৈ অলপ বেছি গৈ 2 আৰ ওমেগা পাব সো এনেকুৱা দেখি লাগিব যেন এইটো পইণ্টৰ ৰেসপেক্টত এইটো পইণ্ট এনেকুৱা ৰোটেট কৰি আছে এইটো যেন ফিক্স হৈ আছে এটা স্নেপশ্বটত যদি বহুত কম সময়ৰ কাৰণে যদি তুমি চোৱা বস্তুটো তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এইটো পইণ্ট ফিক্স আৰু একদম ওপৰৰ পইণ্টটো এনেকুৱা কৰি আছে ওকে সো এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা এণ্ড দ্যাটছ ইট আজিৰ কাৰণে